와, 진짜 많이 오셨네요. 내가 올라오면서 저 뒤쪽에 세종 또 그 다음에 이순신 장군 동상 쪽을 봤더니 거기는 여기보다 더 많이 모였어요. 존경하는 5,300만 국민 여러분, To the respective 53 million citizens 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans overseas, 이번에 윤석열 대통령께서 at this time, 계엄령을 선포한 이유는 딱 한 가지입니다. there's just one reason President Yoon Suk-yeol declared the martial law. 부정선거를 밝혀내겠다 하는 뜻에서 계엄령을 선포하셨습니다. So it's because he wanted to expose the rigged election. That is why he declared it. 그러면 과연 부정선거가 있었느냐? Now, was there truly a rigged election? 이것을 증명하기 위한 제일 확실한 증거는 The most concrete evidence to this 자유통일당에 대해서 완전히 사기 선거를 했다는 것입니다. it is this was revealed by Free Unification Party. 그래서 저는 USB를 만들어서 So I have made a USB file, 사회수석을 통하여 and through the president's social 윤석열 대통령에게 전달했습니다. policy secretary, I sent this to President Yoon Suk-yeol. 이것을 보고도 And even looking at this, 부정선거를 인정하지 아니하시면 if you do not acknowledge that there was rigged election, 우리는 더 이상 윤석열 대통령을 지원할 수가 없습니다. that we can no longer support President Yoon Suk-yeol. 그래서 우리가 한 주일 동안 토요 집회를 안 해버렸습니다. And that is what I said. And after that, I stopped our rally for a week. 왜냐하면 윤석열 대통령을 긴장시키기 위하여. Why? Because I wanted to make President Yoon Suk-yeol nervous. 왜냐하면은 지금 여의도에 있는 192석 야당들이 Because right now the opposition party, 192 of them, 그 중에 절반은 부정선거로 가짜입니다. 가짜. half of these opposition party members were falsely elected. 여러분도 그렇게 동의하십니까? Do you also agree to this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Then say, long live Korea with our hands up. 가짜 국회의원들이 윤석열 대통령을 탄핵을 시키고 So these fake lawmakers are trying to impeach the president. 가짜 국회의원들이 지금 윤석열 대통령을 서울 구치소에 가둬버리고 And these fake lawmakers arrested the 이것은 president. 절대로 우리는 용서할 수가 없습니다. We can never forgive them for this. 동의하십니까? You agree to this? 그래서 윤석열 대통령은 And that is why President Yoon Suk-yeol, 우리가 사회수석을 통하여 전달한 바로 USB를 보고 looking at the USB that I sent through the social policy secretary, 계엄령 외에는 he thought to himself, 이 부정선거를 밝혀낼 수 없다. my only option now is to 이렇게 declare the martial law, 판단하여 계엄령을 선포한 or 것입니다. else I cannot expose this electoral fraud. That is why he declared this. 그러나 우리가 전달한 이 USB가 However, this USB that we sent to him 헌법재판소에서 within the constitutional court, 그것을 다시 틀기로 신청을 했는데 we applied so that they could turn it on in the constitutional court. 그 중에 절반 좌파 헌법재판소의 재판관들이 However, half of these leftist judges in the constitutional court, 부정선거에 대해서 틀기를 거부했습니다. they did not want to expose this 이것은 중앙선관위도 truth regarding the electoral fraud. 그렇게 부정선거를 우리가 공격했지만 And even though we attacked the National Election Commission 아직까지도 대답이 없습니다. regarding this electoral fraud, they still did not give us an 그러면 answer. 윤석열 대통령에게 전달한 이 USB 내용을 So let's 여러 번 들어봤지만 look at the contents of the USB that I sent 다시 to 한번 you. 들어보세요. Let us listen to it once again. 무슨 일을 하든지 Whatever you do, 초점이 맞아야 됩니다. you must focus. 윤석열 대통령이 계엄령을 선포한 이유는 The reason as to why President Yoon Suk-yeol declared 바로 martial law, 부정선거 밝혀내려고 계엄령을 he 선포한 것입니다. declared it in order to expose this electoral fraud. 그러면 윤석열 대통령이 계엄령을 잘했다고 생각하시면 두 손 들고 만세. So say, long live Korea with your hands up if you agree to his martial 바로 law. 여기에 시동을 건 사람이 바로 누구냐? 자유통일당입니다. And who 자유통일당. started all of this? It is Free Unification Party. 그러면 우리 다빈이가 윤석열 대통령에 전달한 부정선거에 대한 내용을 여러분이 다시 한번 들어보시겠습니다. Let us look at the contents of this 존경하는 video. 국민 여러분, 그리고 윤석열 대통령님, 컴퓨터 공학과 전산학 최고의 전문가인 장재원 박사님께서 28일
노태악 중앙선관위원장 등 7명을 대검찰청에 고발해 4월 10일 총선 무효 소송에 들어갔습니다. 장재현 박사는 육사 출신으로 미 해군대학원 컴퓨터과학 석사 학위를 받고 미 오레곤 주립대학 컴퓨터과학 박사 학위를 획득하고 귀국 후 육군 기무사에서 정보장교를 일했던 한국 최고의 컴퓨터 전문가입니다. 장 박사가 고발한 내용은 다음과 같습니다. 노태악 중앙선관위원장, 김윤빈 사무총장, 김용관, 김재성, 김현준, 천종일, 최현옥은 서버를 조작하여 근본 선거에서 야당의 192석을 만든 주범들입니다. 그동안 끊임없이 언론을 통해 선관위 직원들의 실명을 밝히고 직접 해명을 요구했으나 노태악 중앙선관위원장 등 7명은 끝까지 반응이 없었습니다. 그렇기 때문에 저희가 변호사를 통하여 고발하였습니다. 자유통일당이 피해를 본 이번 선거 조작 사건을 전수조사해 본 결과 근본 총선은 완전 사기 선거로 드러났습니다. 선관위 공식 보도 자료에서 자유통일당 투표가 0표, 1표, 2표, 3표로 나온 투표소를 상대로 자유통일당이 실행한 전수조사를 통해 이 사실이 명백히 드러났습니다. 이 도표를 보면 0표가 나온 지역이 73곳, 1표가 나온 지역이 100곳, 2표가 나온 지역이 115곳, 3표가 나온 지역이 156곳입니다. 0표가 나온 지역 중 한 곳인 부산 진구 제1투표소에서 해당 투표소에서 자유통일당에게 투표했다는 투표 확인증을 36명이나 제출하였습니다. 자유통일당을 찍은 유권자를 다른 지역에서도 조사한 결과 전국 14,000여 개 투표소의 선거 결과가 완전히 조작된 것으로 드러났습니다. 그들은 선거 전부터 조작을 시도하였습니다. 자유통일당은 국회의원 1명을 보유한 원내 정당이기 때문에 8번이라는 순번을 지정받았습니다. 하지만 이 사진에서 보시는 것처럼 자유통일당 투표지 분류함만 보이지 않았습니다. 상식적으로 7번 개혁신당 다음에 8번 자유통일당이 위치해야 함에도 불구하고 8번을 건너 스탑. 자, 이 영상을 멈춰주세요. 우리 자유통일당은 황보승희 의원님을 스카우트해서 Because we scouted lawmaker Hwang Bo-seung 우리는 for our party. 원내 정당이었습니다. We were a party who had a lawmaker. 그래서 번호를 8번을 받았습니다. So we were 8번. assigned number 8 in the general election. 그래서 우리는 선거운동 할 때 So during our campaign, 그래도 미워도 다시 한번 we said 지역구는 2번을 찍어라. that we would support the People Power Party. 그리고 전국 비례대표는 8번을 찍어라. However, regarding proportional representation, 그래서 you must 우리는 support SPP. 28 청춘이라는 구호로 선거를 했습니다. So in our slogan, we also supported the people. 여기 한번 보십시오. 우리 자유통일당의 번호가 8번이거든요. However, look at this image. 여기 지금 8번이 있어요, Do 없어요? you see number 8 anywhere in this 여기 picture? 지금 보이시나요? 여기 8번이 있어요, 없어요? You see number 8 shown in this picture. 그리고 9번이 나오잖아요. It goes right next to number 그리고 9. 7번이 나오잖아요. And then number 7. 이거는 빼박입니다, 빼박. This is a very clear evidence. 아니, 선거를 이따위로 하는 선거가 있어요? How can our election be as such? 이거 하나만 봐도 Even looking at this one evidence, 저 192석 중에 절반은 가짜입니다, we can 가짜. realize that half of the opposition party 나중에 보니까 was falsely elected. 이게 전부 9번으로 찍은 8번을 찍어야 될 것을 9번 찍은 것은 전부 다 조국 신당으로 다 가버렸어요. And analyzing this later on, we realized that our votes went to 그러므로 여러분과 저는 Joguk's party. 3월 1일 날까지 And that's why till March 1st, 1,000만 명이 강화문에 모여서 we must gather 10 million people to 국민 Gwangham 저항권으로 맞짱을 떠야 되는 것입니다. and go against them with the people's right to resist. 그 다음에 다시 영상을 계속 이어서 보시면 그리고 그 자리에 9번 조국 혁신당 분류함을 놓았습니다. 이는 자유통일당을 기타와 무효표로 처리했다는 증거입니다. 그리고 증거인멸을 위하여 지하에서 투표용지를 파쇄한 현장을 포착하였습니다. 이 모든 증거를 통해 40 총선은 조작된 선거임이 만천하에 드러났습니다. 이뿐만이 아닙니다. 우파 정당은 본투표에서 전라도를 제외한 대부분의 지역에서 이겼으나 사전투표에서 결과가 뒤집어졌습니다. 이는 지역구 선거에서도 많은 부정선거가 일어났다는 증거입니다. 사전투표 용지들이 관할 선거구로 이송되는 과정에서 조작이 일어나
당선 결과가 뒤바뀐 것입니다. 하남 선거 투표 결과가 대표적 사례입니다. 해당 선거 결과를 보면 가밀동 한 개 지역을 제외한 모든 지역에서 이용 후보가 이겼음에도 불구하고 추미애가 당선됐습니다. 이것은 사전투표 조작으로 볼 수밖에 없습니다. 특히 충청도와 수도권에서 이런 사전투표 조작 사례들이 많았습니다. 훼손된 사전투표 봉인 스티커 또한 명백한 부정선거 증거입니다. 21세기 대한민국에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있나요? 2016년 오스트리아에서는 대선 개표 과정에서 사전에 뜯긴 우편 투표 봉인지가 겨우 5개 발견되었다는 이유로 3개월 후 전체 재선거를 실시하였습니다. 대통령님, 다음 동영상을 꼭 시청하여 주시고 3개월 안에 총선 재선거를 선포하여 주시기를 부탁드립니다. 다음 동영상은 인천 남동구 개표소에서 실제 일어난 일입니다. 여기 보시면 이게 지금 빠질라 말라 하거든요. 이게 요거를 빼가지고 그냥 밑에만 바꾸면 끝나는 거예요. 밑에만 바꾸면. 자, 지금도 지금 약간 빠져있죠? 빠져있죠? 투표를 종료하고 양쪽에 빗장을 하고 봉인을 합니다. 봉인지에는 투표관리관, 투표참관인 여러 명이 사인한 봉인지를 붙입니다. 원래는 빈 봉인지를 먼저 붙이고 난 후 사인을 합니다. 그런데 봉인지가 검은 것도 이상합니다. 사인을 사진을 찍어 놓아 개표할 때 그새 함이 열린 날을 사진과 대조하려는데 검은색이면 사인 글씨가 잘 보이겠습니까? 어떻게 이런 발상을 하는지 얼마나 유치합니까? 도대체 이런 수작이 믿어지지 않죠? 그러나 실제 일어나는 일입니다. 선관위의 꼼수입니다. 그리고 며칠 후 당일 투표 날까지 안전한 장소에 보관합니다. 부정선거범이 뚜껑을 열고 가짜 투표지를 넣으려면 봉인지가 훼손이 되어야 하나 다음에 나오는 동영상을 보면 봉인지가 훼손 안 되고 귀신같이 가짜표를 넣을 수 있습니다. 화면에 보시다시피 봉인지를 훼손 안 하고 양쪽 옆에서 빗장을 빼고 뚜껑만 들어 올릴 수 있습니다. 그리고 가짜표를 마음대로 넣을 수 있습니다. 뚜껑 닫고 원래대로 빗장을 걸면 감쪽 같습니다. 자, 왜 이걸 제가 의심하게 됐냐 하면 지금 그 사전투표, 관내 투표를 제가 확인해 보니까 90%가 조국신당, 더불어당이에요. 현장에서 사람들이 발견 못한 이유는 정상적으로 봉인지를 떼고 빗장을 뺐기 때문에 의심들을 안 한 것입니다. 그야말로 마술입니다. 가히 부정선거범들은 프로 중에서도 프로 마술사입니다. 기상천외합니다. 이러니 온 국민이 속아 넘어갈 수밖에 없습니다. 이런 부정선거를 기획한 머리만 좋은 한 놈에게 5천만 국민의 민주주의가 통째로 말살이 되니 가히 세계 역사에 남을 일입니다. 그러나 이게 뭐 어렵습니까? 세계적인 발명품인 김치와 한글과 활자인 쇠술, 세계 최초 직지심경을 만든 IT 최선진국인 대한민국 국민을 우습게 보고 발각이 안 되리라 생각한 것이 헛똑똑이입니다. 이제 온 국민은 이 동영상을 보셨으면 1960년 3.15 부정선거 후 4.19 혁명이 일어났듯이 총궐기해야 합니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 우리는 이 불의에 대응하기 위해 부산, 대구, 대전, 광주, 전주, 강원 지역을 순회하면서 부정선거 규탄 대회를 진행하였습니다. 그리고 마침내 6월 6일 광화문에서 부정선거 세력과 맞짱뜨려 합니다. 이 집회는 4.19, 5.16 혁명을 이어가는 세 번째 혁명이 될 것입니다. 이미 광화문에는 목숨을 던질 준비가 된 1000명의 순국 결사대가 조직되었습니다. 저는 50년간 목회를 한 목사의 양심으로 이러한 시대적 사기를 진행한 이재명, 조국, 문재인을 결코 용서할 수 없습니다.
문재인이 저를 처리하기 위하여 3번 감옥에 가두었고 현재까지도 좌파 단체를 통해 고소 고발하며 저를 제거하려 합니다. 하지만 저는 절대로 굴복할 수 없습니다. 반드시 광화문이 대한민국을 바로 세울 것입니다. 정광훈 목사 드림. 윤석열 대통령이 이 USB 동영상을 보시고 After looking at this video, 열 받았을까요, 안 do 받았을까요? you think President Yoon Suk-yeol was mad or not? 그래서 이 영상을 저희들이 제작하여 저희들이 전달을 한 거 보고 So looking at our video, 결국은 계엄령을 선포한 것입니다. he at last declared the martial law 부정선거 잡으려고 한 것입니다. in order to catch the rigged election. 근데 지금 윤석열 대통령을 변호하는 8명의 변호사들이 However, the 8 lawyers 원체 버벅거리기 때문에 next to President Yoon, because they're not 우리가 so skillful, 변호인단에게 이 영상을 다시 전달했습니다. we resent this video through our lone lawyers. 다른 거 변호할 필요가 없다 이거야. And I told them no need to 계엄령을 선포한 이유도 부정선거 때문에 했고 advocate for other matters. 또 국회에다가 공수부대를 투입한 것도 Since he declared the martial law 가짜 국회의원들을 잡아내려고 in 했다면 order to catch the rigged election and send the special 아니 troop 왜 쓸데없이 자꾸 말이야 변론을 엉뚱한 걸 하냐 말이야. to the NEC. 그래서 우리가 변호인단에게 똑같은 이 USB를 전달했어요. So no need to advocate for other matters. 그래서 변호인단들이 주장하기를 So I sent them this video again. 헌법재판소에게 이 영상을 틀으라 그랬습니다. And after that, the lawmakers asked 그랬더니 헌법재판소의 좌파 쪽에 속한 재판관들이 the Constitutional Court 이 영상 트는 걸 거부했어요. 거부. play this video. However, the leftist judge 아니 피해자 윤석열 대통령이 최고로 지금 피해자인데 denied playing this video. 피해자의 요구를 들어줘야 돼요, 안 들어줘야 돼요? And should the judges there listen to President 저도 Yoon's voice or 재판을 not? 수백 번 받아봤는데 And I myself have also been. 피고인의 요청을 안 들어준 적이 한 번도 없습니다. There were a lot of trials, and there was none 헌법재판소 좌파 재판관들은 빨리 꺼져라 말이야. that they denied my request. 이들이 뭐라고 말이야 재판관이라고 앉아 있어. So I tell the judges, you must back off. 아니 윤석열 대통령과 변호인단들이 이걸 틀어달라고 하면 틀어줘야지. If his lawmakers ask you to play 그것뿐이 this video, 아닙니다. then you must not only that, but 부정선거에 대하여 증인 신청한 것을 he requested 전부 다 거부했습니다. witness and testimonies regarding the rigged election. 이게 헌법재판소 맞습니까? But the Constitutional Court denied him this 반드시 access. 헌법재판소는 해체시켜야 되는 When 것입니다. we call this our courts, we must disband them. 동의하시면 두 손 들고 만세. Say, long live Korea with your hands up if you agree. 그러니까 윤석열 대통령이 지금 현재 깜빵에 갇혔는데 However, President Yoon, he is now in 나는 prison. 거기에 대한 무거운 짐을 지고 있어요. And I have a heavy burden regarding this 내가 matter. USB를 사회수를 통하여 전달만 안 했어도 If I had not sent that video to him, 사실은 계엄령을 안 했을지도 모릅니다. he would not have imposed a martial law problem. 그래서 나는 윤석열 대통령과 함께 So I, together with him, 죽어도 같이 죽고 even I die 살아도 together with him. 같이 산다. Even though I live together with him. 여러분도 그렇게 동의하시면 두 손 들고 만세. Long live Korea if you agree. 그래서 저는 5대 유튜브를 다니면서 So I watch all the YouTube channels 끊임없이 내가 이 영상을 계속 틀었습니다. and I incessantly play this video. 자, 오늘 이제 이봉규 박사님이 여기 오셨는데 We have Mr. Lee Bong-gyu here with us 우리 today. 부정선거에 대해서 한번 말씀을 들어보겠습니다. 아니 부정선거 이번에 4월 며칠 날이야? 4월 10일? 부정선거 했어요 안 했어요? 아유 그건 뭐 저한테 물어보시는 게 아니라 다 그거는 국민의 절반 이상은 저 부정선거를 인식하고 있다는 통계도 나왔어요. 네. 예, 그러니까 그거는 사실이고 네. 부정선거 했다는 거는 사실인데 네. 이거를 이제 헌재가 인정하느냐 안 하느냐 선관위는 인정은 안 할 거고 네. 그 주들이 저 공범 내지는 주범이니까 그러니까 헌재가 이번에 인정하느냐 안 하느냐지 부정선거 있었다는 사실은 진실 팩트입니다. 네. 지금 나온 것만 해도 목사님 잘 그 USB 정리해 주셨는데 네. 이거 말고도 네. 어마어마하게 많아요. 아하. 간단하게 기억나는 거 몇 개만 얘기하시면 네. 지금 2025년이죠. 네. 목사님 저 실례지만 몇 년생이세요? 저요? 예. 저는 99세. 아니 그 몇 년생이세요?
연도가. 그 99세니까 뭐 1920년생이지. 목사님은 애기야. 왜냐하면 선거인명부에서 1800년도생 나왔어. 세상에. 1800년도생이 있냐? 우리 정광훈 목사님도 아주 김이박처럼 메이저 성은 아닌데요. 저는 이봉규, 그러니까 이승 메이저 성인데 우리나라 성에 개씨가 나왔어. 개씨. 야, 이런 시베리안 놈의 새끼들. 아유, 시모노 새끼들. 개씨가 있냐 우리나라에? 에? 그리고 파주, 진동면 이런 데는요, 인구수보다 투표한 사람이 더 많아. 인구수보다 어떻게 투표한 사람이 더 많아요? 예? 그 유령이 와서 투표했다는 거지, 죽은 사람들이. 그거 말고도 너무너무 증거들이 많아요. 그거가 뭐 일일이. 그래서 저기 나왔습니다. 백서도 나왔고요. 다큐멘터리 영화도 나왔어요. 아하. 그거에 대해서 그러면 자, 백서가 이게 거짓이다, 다큐멘터리 영화가 이게 거짓으로 만들어진 거다 해서 선관위가 고소하고 이걸 잡아가야 될 거 아니에요. 네. 안 해. 아무런 반응이 없어. 민주당도 반응이 없어요. 윤석열 대통령이 헌법재판소에서 재판을 받으면서 네. 한 가지만 한번 해보라 그랬어요. 뭐냐? 중앙선관위한테 투표한 숫자하고 맞는지 그거를 한번 해보라고 했는데도 그것까지도 거절했어요. 아니, 당연히 거절하죠. 왜냐하면 야, 그거를 맞추면 부정선거가 바로 뽀록 나니까. 그렇죠. 그걸 맞출 수가 없는 거예요. 그리고 서버를 왜 안 깔까요? 까면은 바로 뽀록 나고. 이번에 계엄하자마자요, 계엄군이 선관위 들어갔잖아요. 그렇죠. 그런데 선관위가 그 다음 날 뭐라 했냐면 메인 서버 교체한답니다. 아하, 사실이에요. 그 이유가 노후돼서 교체한대. 아하. 야, 이 도둑놈들 지금까지 안 하다가 계엄 때리고 계엄군이 부정선거 잡으러 선관위 들어갔다니까 앞뜨거 해가지고 메인 서버를 교체한다는데 노후돼서 교체한대요. 자, 노후 장비 여태까지 써놓고 여태까지 부정 저질러 놓고 이제 교체한대. 그건 증거 인멸이에요. 이렇게 다 나오는 겁니다. 부정선거 증거가. 아, 이것도 혈압 오르네. 오늘 이 자리에 오신 여러분들은 이번에 조금 전에 틀어주신 이 영상을 5,300만 국민들에게 다 전달해야 됩니다. 동의하십니까? 그렇지 아니하면 선거 1000번 만번 해봤자 헛방이에요. 자유발언해 주세요. 네. 아유, 이렇게 추운데 이렇게 많이 나오셨는데, 아, 춥죠? 아, 이거 봐, 아니요 그러잖아. 견딜만 하죠? 우리가 왜 견딜만 할까요? 희망이 있어서 그래요. 우리 희망이 예를 들어서 10년 후에 우리나라가 좋아질 거다, 20년 후에 우리나라가 좋아질 거다, 법치주의가 20년 후에 살아날 거다 하면 여러분들 이 자리에 안 나옵니다. 왜냐하면 너무 길어. 그 다음에 내가 병으로 죽을지도 모르고, 예? 그 다음에 어떻게 될지도 모르는데 그거 미쳤어. 내가 추운데 여기 왜 나와? 근데 우리의 희망은 몇 년도 아니야. 불과 몇 달만 있으면 윤 대통령 살아오고, 이재명 3월달이면 깜빵 가고, 법치주의 살아나고, 우리 자유 대한민국이 살아나기 때문에 여러분들이 견딜만한 거예요. 2달, 3달이면 끝납니다. 야, 이재명이 하는 거 봤죠? 나는 이 소매치기, 쎄치기 해도 우리나라에서 이재명이 최고 고수예요. 왜냐면 광화문 집회를 쎄치기 했습니다. 훑어먹으려고 그러는 게 뭐냐면, 아니, 어제 밤에 뉴스 들으셨어요? 오늘 아침에 뉴스 들으셨어요? 이재명이 뭐라고 그러냐면 광화문 집회 나오래. 야, 어저께까지 태극기 달고 생쇼하면서 우파 정책 다 남발하고, 나는 이재명이가 전광훈 목사의 대변인인 줄 알았어요. 국힘당 국회의원보다 훨씬 우파로 갔어요. 극우야. 그러더니 드디어 광화문 집회에 나오래요. 이게 왜 그러냐면요, 이게 정신 똑바로 차려야 됩니다. 여기 지금 세종대왕 앞에서부터
저기 지금 서울역까지는 여기서 다 덮었는데 저기 광화문 있죠? 안국역 있는데 거기 앞에 광화문 있잖아요. 광화문 앞에 몇백 명 모였어. 몇백 명. 아 좋다 그래. 니네 말대로 몇천 명 모였다고 내가 100번 양보한다. 몇천 명 거기 모였다고 치자. 제가 볼 때는 제가 그 앞으로 지나왔다니까요. 몇백 명이야. 아 그래 몇천 명이라고 치자. 그런데 걔들은 뭐 빨간 깃발 뭐 민노총 깃발 뭐 이런 거예요. 태극기가 없어요. 그런데 뭐냐면 그 바로 앞에가 뭐예요? 세종대왕 동상이잖아요. 세종대왕 동상서부터는 다 태극기야. 태극기인데 이거 항공 촬영하면 어떻게 돼요? 쟤네들 몇백 명하고 이 태극기 물결하고 같이 묶어서 이걸 어떻게 했냐면 오늘 아침에 연합뉴스 YTN에서 보도하는 거 보니까 아 오늘 집회가 여기저기서 일어난대요. 추운 날임에도 불구하고 그러더니 여기저기 어딜 얘기하냐면 거기 제가 아까 얘기한 민주당 애들 집회 거기 그 다음에 정강훈 목사 위주로 하는 이 광화문 집회 그 다음에 뭐 딴 데도 있어요. 이거를 소개하는데 우리 요거는 화면이 그냥 한 카트 잠깐 보여주고 이 어마어마한 장면 안 나와. 잠깐 보여주고 걔네들 피켓 있지. 걔네들은 위에서 못 보여줘요. 왜냐면 너무 적으니까 못 보여줘. 피켓 든 거 있잖아. 윤석열 탄핵, 윤석열 구속. 이것만 크루즈 앞에서 그것만 사진 계속 내보내. 누가? 우리나라 기관 통신사인 연합뉴스가 우리나라 보도 뉴스 채널이 YTN이 그것만 계속 내보내더라고요. 없애버려야 돼. 사기치는 거예요. 그런데 여기 나오신 분들은 다 알잖아요. 우리가 얼마나 많이 모였는지. 요거를 새치기 하려고 뭐냐면 걔네 몇백 명 몇천 명하고 이 100만 명 이 군중을 합쳐서 이게 윤석열 탄핵 찬성 집회다 이렇게 인터셉트 하려고 그러는 거예요. 이 도둑놈이. 하하. 이런 짓까지 합니다. 그래서 광화문 집회 나오라고 그러는 거예요. 이런 이재명 어떻게 해야 됩니까? 예. 아까 얘기했죠. 2년 3년 후까지 우리가 못 참아. 두세 달이면 희망이 있기 때문에 우리가 여러분 나온 거 아니에요? 3월 달이면 끝납니다. 헌법재판관 3명만 기각하면 돼요. 3명 기각할까요? 안 할까요? 기각합니다. 왜? 부정선거 진실이 있고 그 다음에 제일 중요한 게 뭐? 여러분의 함성을 보기 때문이에요. 여러분의 함성에 가슴이 쪼그라들어요. 여러분 때문에 내가 잘못 판단했다간 우리나라에서 못 살겠다. 내가 맞아 뒤지겠다. 쫄아. 그래도 간첩 같은 놈들은 아마 탄핵을 인용할 거예요. 그러나 정상적인 법조인이 3명 있을까요? 없을까요? 제가 있다는 소리 들었어요. 내가 듣고 이렇게 큰 소리 치는 거야. 그것도 못 믿어. 그것도 못 믿어 진짜. 그것도 못 믿어. 그 사람들도 우리가 이런 함성을 안 보여주면 요게 만장일치 분위기로 또 돌아갈 수 있어요. 그러니까 여러분들이 판단하는 겁니다. 판단하실 거죠? 여러분의 함성이 판단할 겁니다. 자, 윤 대통령이 구속됐어요. 윤 대통령이 사람 못 돌아오시면 여러분들도 구치소에 갈 각오가 돼 있어야 돼요. 내가 윤석열이다. 윤석열 안 풀어주면 내가 간다. 내가 윤석열이다. 정강훈 목사 잡아넣으려고 특별수사팀 꾸렸대요. 내가 정광훈이다. 서울구치소 내가 같이 간다. 같이 갈 거죠? 야, 근데 서울구치소 어떡하냐? 니네 500만 명 감방 있냐? 1000만 명 감방 빨리 만들어 이 자식들아. 이재명은 어디로? 저기 크게 외친 사람 있다. 관타나모. 의왕구치소 못 가. 거기 자격도 안 돼. 관타나모로 매셔. 내 비행기 1등석으로 매셔요. 관타나모로. 미국에서 이제 송환돼요. 걔는. 걔 뭘로 돼? 대북 송금, 대북 제재 위반이야. 그냥 가는 거예요. 알았죠?
자, 헌법재판관 3명을 위해서 여러분들 행운의 7초 함성 쏩니다. 야, 어쩌가자. 야, 오늘 내가 가만 있어봐. 잠깐만 있어봐. 잠깐 수도해봐. 야, 발사 시작도 안 했는데. 야, 헌재 재판관 이거 들으셨죠? 이거 내가 발사 신호도 안 했는데 나왔어. 들었죠? 자, 다시 한번 발사 7초 발사! 윤석열 돌아온다! 이재명 관타나모! 문재인도 깜빵으로! 결국은 해답을 찾아야 됩니다. 3.1절 날은 토요일입니다. 이 자리에서 1,000만 명이 모여야 되는 것입니다. 그래서 국민 저항권으로 몰고 가야 모든 것이 다 끝장이 나버립니다. 국민 저항권의 전공 과목인 김학성 교수님을 잠깐 모시겠습니다. 자, 국민 저항권이 얼마나 무서운가 한마디 또 하기 싫은 말을 내가 대신 물어봐야 돼요. 국민 저항권은 헌법 위에 권위가 있는 거 맞아요? 맞습니다, 목사님. 틀림없어요? 자, 옛날에는 대답하기가 좀 싫었는데 요즘은 담대하게 말씀하셔요. 저항권 자체가 네. 모든 국민에게 네. 의무로 인식되고 있기 때문에 네. 우리가 더 담대하게 말씀드릴 수 있죠, 목사님. 근데 국민 저항권은 정광훈 목사 혼자는 할 수 없잖아요. 당연하죠, 목사님. 예, 그러니까 강원 광장에 1,000만 명이 모여야 된다는 거야. 그렇습니다. 예. 3.1절 날. 예. 그 3.1절 날 모든 것을 끝장내야 된다는 거야. 네. 한번 자기 연설해 주세요. 제가 오늘 애국 동지들 보니까요, 제 연설하기 전에 뭘 느꼈냐면요, 날씨가 춥습니다. 그러나 혹한도 애국심을 이길 수 없다는 사실을 알았고요, 또 혹한도 의로운 분노를 이길 수 없다는 사실을 제가 다시 한번 깨달았습니다. 감사합니다. 존경하는 애국 동지 여러분, 지금 대한민국은 울고 있습니다. 대통령은 피를 토하는 심정으로 계엄을 선포하면서 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전등화라 했습니다. 구국의 계엄 선포가 내란으로 몰리고 반국가 세력에 동조하는 공수처, 경찰, 검찰, 법원, 심지어 헌법재판소에 의해서도 대통령은 온갖 불법으로 조리 돌림 당하고 있습니다. 어쩌다 내 나라가 이렇게 되었는지 가슴이 터질 것 같습니다. 차라리 눈과 귀를 닫고 살고 싶지만 닫기도 어렵고 다시 막. 듣자니 속이 터집니다. 내가 할게. 존경하는 애국동지 여러분, 지금의 정치 상황은 단순한 정치 투쟁이 아닙니다. 헌법 수호 세력과 반국가 반란 세력과의 싸움인 것입니다. 김일성 회고록의 이름은 세기와 더불어인데 간첩의 왕 신영복이 저술한 책이 바로 더불어 숲이며 신영복 사상을 이어받아 만들어진 단체가 사단법인 더불어 숲입니다. 더불어민주당 당명의 더불어는 김일성, 신영복 사상과 무관하다고 보기 어렵습니다. 더불어는 함께라는 아름다운 용어지만 김일성, 신영복, 민주당의 더불어 속에는 독이 들어있고 칼이 숨겨져 있습니다. 민주당은 정통 야당의 상징이었는데 변질을 넘어 부패했고 대한민국을 부정하는 반국가 세력들로 가득 차 있을 정도로 타락했습니다. 저는 20대, 30대 청년들에게 호소합니다. 이 자리에 함께한 청년들 사랑하고 축복합니다. 여러분들은 불의에 침묵하지 않고 정의를 위해 싸우고 있습니다. 그 모습이 너무나 아름답습니다. 행동하지 않은 양심은 악의 편임을 기억하기 바랍니다. 법치가 무너진 지금 여러분이 이 땅의 유일한 희망인 것입니다. 젊다고 모두 청춘은 아닙니다. 청춘은 불의를 보고 분개할 수 있고
불의에 저항할 수 있어야 합니다. 불의에 침묵하고 외면하고 회피한다면 청년일 수 있어도 청춘은 아닌 것입니다. 지금 대한민국의 모습이 불의하다면 모두 일어나 주십시오. 불의와 불법에 맞서 싸워주기를 바랍니다. 참고로 마틴 루터가 절대 권력 교황을 상대로 목숨 걸고 투쟁한 나이가 34살이었음을 기억해 주시기 바랍니다. 이 자리에 참석하신 60, 70, 80은 청년은 아니지만 청춘이십니다. 불의에 침묵하지 않고 결연한 의지로 불법과 싸우려 하기 때문입니다. 비록 육체는 약하지만 정신은 청년 못지 않습니다. 우리는 십자가의 군기를 높이 들고 악한 마귀 권세를 무너뜨려야 할 것입니다. 우리는 대한민국과 교회를 지키기 위한 선한 싸움을 반드시 승리로 이끌어야 할 것입니다. 이 자리에 참석하지 못한 애국 성도들에게 호소합니다. 나 하나 꽃 피운다고 꽃밭이 달라질까 염려하지 마십시오. 또 나 하나 물든다고 산이 달라질까도 염려하지 마십시오. 나도 피고 너도 필 때 온통 꽃밭이 될 것이며 내가 물들고 너도 물들 때 온 산은 활활 타오를 것입니다. 나는 그때 왜 함께하지 못했을까 후회하지 마시고 애국의 대열에 적극 동참해 주시기를 바랍니다. 사랑하는 하나님 아버지, 하나님의 불말과 불병거를 움직여 주십시오. 불말과 불병거로 반국가 세력을 무너뜨려 주십시오. 저희 인간의 힘으로는 부족하오니 주님이 직접 개입하셔서 대한민국을 살려주시기 바랍니다. 그리하여 실로암에서 눈을 뜨듯 대한민국과 교회와 윤석열 대통령의 눈을 뜨게 해 주시옵소서. 또한 주님, 이 땅에 에바다를 허용해 주시옵소서. 대한민국의 귀가 열리고 한국교회가 말할 수 있는 그 에바다를 허용해 주시옵소서. 존경하는 애국동지 여러분, 오늘 이 광화문 자리에 심장이 터질 듯한 수많은 애국 국민이 모였습니다. 그러나 하늘의 불말과 불병거를 움직이기에는 아직 부족합니다. 광화문을 넘어 서울 전역, 아니 전북 방방곡곡에 눈물의 기도가 있어야 할 것입니다. 그때서야 하나님의 불말과 불병거가 움직일 것으로 믿습니다. 대한민국의 대역전을 허락해 주시기를 간절히 기도드립니다. 윤석열 대통령을 조속히 대통령직에 복귀하게 하셔서 배신과 반역의 철퇴를 가하고 반국가 세력을 척결하며 자유 대한민국을 살려주시기를 간절히 기도드립니다. 감사합니다. 오늘도 집회의 기록이 세워졌습니다. 신난다 신나. 결국은 우리는 3.1절 날 끝내야 돼요. 이 자리에 1000만 명이 모여야 돼요. 계속 전파해 주시기를 동의하시면 두 손 들고 만세. 현역 가만히 있어요. 조금 전에 실로암 얘기했는데 실로암 노래 한번 부르고 갈까? 할 줄 알아요? 실로암 노래? 서미 형 빨리 한번 들어봐. 가보자. 실로암 한번 불러보자요. 어두운 밤이다. 어두운 밤에 캄캄한 밤에 새벽을 찾아 떠난다. 종이 울리고 닭이 울어 내 눈엔 오직 밤이었소. 우리가 처음 만난 그때는 차가운 새벽이었소. 당신 눈 속에
여명이 있음은 나는